اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی باغ۔ ناظرین، وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم عام سی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ صرف موجود ہے۔ ہم واقعی میں سوال نہیں کرتے کہ کیوں اور کیسے۔ ہمارے دماغ میں بہت سے سوال آتے ہیں کہ آپ کی سالگرہ گرمیوں میں ہو سکتی ہے تو سردیوں میں کیوں نہیں، اور سردیوں میں ہو سکتی ہے تو گرمیوں میں کیوں نہیں، ہفتہ ہمیشہ اتوار سے شروع کیوں ہوتا ہے، اور کس وجہ سے فروری بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ایسا اضافی دن ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ 4 سال بعد آتا ہے۔ بس یہی دنیا کا طریقہ ہے، تاہم یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ قدیم تہذیبوں جیسے بابل، مصریوں اور رومیوں کا ہمارے وقت بتانے کے طریقے اور جدید کیلنڈر میں جو ہم آج استعمال کرتے ہیں میں بہت بڑا کردار ہے۔ آئیے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ 3100 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں کیلنڈر استعمال کرنے والے سب سے پہلے سومیری باشندے تھے۔ اس کیلنڈر کے ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ کیلنڈر پورے چاند کو دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے، یعنی مہینے کا پہلا دن پورے چاند کو دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے۔ قطع نظر اس کے ایک سال میں ہمیشہ 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ 2510 قبل مسیح میں مصریوں نے اپنا کیلنڈر بنایا جس میں چاند کے چکروں اور سیریس نامی ستارے کو وقت کے حساب رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مصری کیلنڈر میں میسوپوٹیمیا میں استعمال ہونے والے مہینے کی طرح 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سال میں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ رومن کیلنڈر کی۔ پہلا رومن کیلنڈر بادشاہ رومولس نے متعارف کرایا تھا۔ یہ 1738 قبل مسیح میں متعارف کرایا گیا۔ اس کیلنڈر میں صرف 10 مہینے تھے جو مارچ میں شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہوتے تھے۔ ایک قمری سال میں یوں تو 354 دن ہوتے ہیں، لیکن چونکہ رومیوں کا خیال تھا کہ جفت عدد یعنی ایون نمبر خوش قسمت ہیں، اس لیے انہوں نے دنوں کی تعداد کو بدل دیا تاکہ ہر مہینے میں دنوں کی تعداد برابر ہو جائے، یعنی ایون ہو جائے۔ اس کی وجہ سے موسم سال با سال ہم آہنگی سے باہر ہو گئے، یعنی دسمبر میں گرمی اور جون میں سردی بھی آ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا زوڈیک سائن آپ کی شخصیت اور اقدار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ مستقبل کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ چینی قمری کیلنڈر جو زوڈیک سائن اور فلکیات کے گرد گھومتا ہے، پہلی بار چین میں 5ویں صدی قبل مسیح میں متعارف کرایا گیا۔ دوستوں، آپ ڈومس ڈے کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ ڈومس ڈے یعنی قیامت کا دن۔ 21 دسمبر 2012 کو ڈومس ڈے کہا جاتا ہے۔ جب آپ ڈومس ڈے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فوراً مایا کیلنڈر کا خیال آتا ہے۔ ڈومس ڈے کے بارے میں ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنائی گئی جسے 2012 کا نام دیا گیا، تاہم ڈومس ڈے ایک سوچ ہی ثابت ہوا۔ کیلنڈر 2012 میں صرف اس لیے ختم ہوا کہ یہ ایک ریولوشن کا اختتام اور دوسرے ریولوشن کا آغاز تھا۔ دوستوں، میسوپوٹیمیا، روم اور مصر کے پاس اپنے اپنے کیلنڈر تھے، لہٰذا بابل کے لوگوں نے بھی اپنے ایک کیلنڈر کو بنانے اور اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ انہوں نے ایک قمری کیلنڈر بنایا۔ ان کے قمری کیلنڈر میں ہر 2 یا 3 سال میں 13واں مہینہ ہوتا تھا، یعنی ہر 2 یا 3 سال میں ایک مہینہ اضافی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بابل کے لوگ اسے زیادہ استعمال نہیں کر پائے اور آخرکار یہودیوں کے کیلنڈر سے متاثر ہو کر ان کے کیلنڈر کا استعمال شروع کر دیا، جو کہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جولین کیلنڈر روم میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ بالکل نیا کیلنڈر جولیس سیزر نے تیار کیا تھا، کیونکہ اصل روم کیلنڈر میں بہت زیادہ بدعنوانی تھی۔ در حقیقت سیاسی شخصیات جان بوجھ کر ایک سال میں دنوں کو بڑھا کر یا کم کر دکھاتی تھیں تاکہ اتحادیوں اور دشمنوں کو دفتر میں یا دفتر سے باہر رکھا جا سکے۔
चांद को इस्तेमाल करने के बजाय हबशियों ने सूरज का इस्तेमाल करते हुए वक्त की तरक्की को ट्रैक किया। इनके कैलेंडर में 13 महीने हैं और ये आम कैलेंडर से 7 साल पीछे है, जिसे हम आज अमेरिका में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हिजरी कैलेंडर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हर मुसलमान हिजरी कैलेंडर के बारे में ज़रूर जानता है। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत मदीना के दिन से हुआ, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने हिजरत की तो उस दिन से हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। हिजरी कैलेंडर के महीने का पहला दिन चांद की रूहियत से मशरूत है, यानी चांद के दिखने या चांद की पैदाइश के दिन से पहली तारीख शुरू होती है। इसमें भी आम कैलेंडर की तरह 12 महीने होते हैं, लेकिन इस ईयर में यानी इस साल में, हिजरी साल में कोई लीप ईयर नहीं होता। वस्ती मेक्सिको में एज़टेक ने वक्त का इस्तेमाल करने के लिए एक तराशे हुए पत्थर का इस्तेमाल किया। सूरज का देवता उसके बिल्कुल मरकज़ में मौजूद था और वो एज़टेक के अफसानों और इल्म नजूम में बहुत सी दूसरी शख्सियात से घिरा हुआ था। एज़टेक शमसी साल के 18 महीने थे। हर एक में 20 दिन होते हैं। हर सदी में सिर्फ 52 साल ही होते हैं। पोप ग्रेगरी 8 जूलियन कैलेंडर का फैन नहीं था, जो पहले रोम में इस्तेमाल होता था। वो चाहता था कि कैलेंडर कैथोलिक नज़रियात की अक्कासी करे, इसलिए इसने अपना कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से तब्दील कर दिया। ये वही है जो आज हम अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर की इजाद की ज़रूरत क्यों पड़ी? कैलेंडर की इजाद की एक बड़ी वजह काश्तकारी थी। मौसमों में तब्दीली का वक्त जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इससे मवेशियों और फसलों की रोज़ी रोटी मुतासिर हो रही थी। यह कदीम तहजीबों के लिए ज़िंदगी या मौत का मसला बन चुका था। बरतानिया ने 1752 में जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में तब्दीली की। इसकी वजह से वो 11 दिनों से महरूम हो गए, जिसके नतीजे में कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त फसाद का दिन है। दोस्तों, आपके दिलों में सवाल आता होगा कि तमाम महीनों में दिन एक जैसे क्यों नहीं होते? कुछ महीनों में 30 और कुछ महीनों में 31 दिन क्यों होते हैं? ये चांद की गर्दिश की वजह से है। चांद की गर्दिश की वजह से महीने तमाम दिनों की तादाद में एक जैसे नहीं हैं। कदीम रूमी हर महीने 2 नए चांदों के दरमियान के वक्त पर मबनी है, जो कि 29.5 दिन बनते हैं। चूँकि ये तादाद एक साल की 365 से ज़्यादा बनती है, यानी एक साल में 365 दिन से ज़्यादा दिन बनते हैं, तो इसीलिए महीनों को यकसा दिनों में तकसीम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपके दिल में ख्याल आता होगा कि फरवरी का महीना इतना छोटा क्यों होता है? तो फरवरी का महीना लीप सालों की वजह से इतना छोटा होता है। कदीम रोम में इन्होंने एक साल को ट्रैक करने के लिए सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश का इस्तेमाल किया, जो कि 365 दिन पूरा नहीं था, बल्कि 365 दिन से कुछ ज़्यादा था, यानी 365 दिन से 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड ज़्यादा था। इस इजाफी वक्त की वजह से हर 4 साल में एक दिन इजाफी आता है। यही वजह है कि फरवरी को एक दिन इजाफी हर 4 साल बाद मिलता है। तो फरवरी में जून या नवंबर की बजाय कम दिन क्यों होते हैं? रोमियों के अकीदे के मुताबिक चूंकि फरवरी एक मुक़द्दस महीना होता था, इसलिए उन्होंने कैलेंडर में इस महीने में 28 दिन रखे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर इस महीने में कम दिन होंगे तो इसी तरह आसमानी बलाएं भी कम दिन इस दुनिया में रहेंगी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से कैलेंडर के बारे में आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी और आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अशर अली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।